بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون کہا ان سے جو بھیجے گئے انہیں فرشتوں سے کہ آپ لوگ کس بڑے کام کے لیے آئے ہو قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین تو انہوں نے کہا انہیں فرشتوں نے کہا کہ بے شک ہم بھیجے گئے مجرم قوم کی طرف لنرسل علیہم حجارۃ من طین تاکہ ہم ان پر برسائیں گاڑ کے پتھرے جو آگ میں تپے گئے ہیں یعنی ہاٹ سٹونز ان پر برسائیں مسومۃ عند ربک للمسرفین اور ان پر نام دھرے ہوئے یعنی ان پتھروں پر مجرموں کے نام لکھے ہوئے تمہارے رب کی طرف سے جو مسرفین جو حد سے پار کر گئے یعنی گناہوں میں وَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مُؤْمِنِينَ پس ہم نے ان میں جو مومن تھے وہاں سے نکال لیا مَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ پس ہم نے نہیں پایا غیر بیت من المسلمین یعنی غیر مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کو کسی گھر میں نہیں پایا وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ اور ہمیں نشانیاں چھوڑی ہیں ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرنے والے ہیں صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسول الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی فی شان حبیبی تعظیما وتکریما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھو اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم 27ویں پارے میں آ گئے ہیں تو 27ویں پارے کی آیات شریفہ جو سورہ زاریات کی کنٹینیوشن ہے تو آیات نمبر 30 پر 1 سے لے کر ہم نے 30 پر 7 تک سنی ہے یہ آیات 31 to 37 سورہ زاریات جو کنٹینیوشن ہے پریویس پارے حامیم سے خالا فما خطبکم جو 27ویں پارے کا نام ہے اس میں بھی سورہ زاریات کنٹینیو ہو رہا ہے اس کی آیات 31 سے لے کر 37 تک ہم نے سنا ہے ان آیات میں اللہ رب العزت ان فرشتوں کا ذکر کنٹینیو کر رہا ہے جو ہم نے آخری آیات شریفہ سورہ زاریات کی حامیم کے گزشتہ ہفتے جو ہم نے سنی ہے اسی کا کنٹینیوشن ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ 3 فرشتے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کو مہمان بن کر اور یہ تینوں فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا نام بزرگوں نے بتایا ہے ان بزرگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں مہمان بن کر آئے تھے تو آپ نے ان کے سامنے بھنا ہوا بچڑا لا کے رکھا تو آپ فرشتے اسے کھانے سے گریز کرے مطلب کھانے
کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو ابراہیم السلام اس سے خوف زدہ ہوئے. تو ان فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، تو ہم آپ کو خوشخبری سنانے آئے ہیں کہ آپ ایک اولاد ہوگی جس کا نام ہوگا اسحاق. تو ان کی بیوی جو پیچھے سے کھڑی سن رہی تھی وہ ہنسنے لگی، ارے ہم نہ یہ عمر میں جو ہم کافی عمر والے ہو گئے دونوں بھی، اور خاص کر میں تو بانجھ بھی ہوں، مجھے کیسا بچہ ہوگا بول کے ہنسے ہو. تو فرشتوں نے کہا دیکھو اللہ کی قدرت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسے بھی چاہتا ہے دیتا ہے. اس کے لیے فزیکل ویکنس، بانجھ وغیرہ کی کوئی قید نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ ہو کر رہے گا، آپ کو ایک اولاد ہوگی. یہ خوشخبری سنائے. اور اس کے بعد آگے کا جو واقعہ وہ اب آپ کے سامنے قال فما خطبکم کی جو آیات 31 سے 37 میں کنٹینیوشن ہو رہا، اس میں حضرت ابراہیم السلام کو پتا جب چل گیا کہ یہ لوگ جو ہے معمولی نہیں ہے، بڑے بزرگ ترین مہمان ہیں جو اللہ کی طرف سے فرشتوں کی صورت میں، انسانوں کی صورت میں فرشتے بن کر آئے ہیں، فرشتے آئے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ فرشتے آنے کا مقصد، جیسے میں آپ کو بتایا ہوں کہ فرشتوں کا زمین پر آنا معمولی نہیں ہوتا، وہ ایک بڑے مشن کے واسطے آتے ہیں، بڑے بڑے کام کے واسطے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا کام زمین پر رونما کرنا چاہتا ہے تو فرشتوں کو بھیجتا ہے. تو آپ نے جب دیکھا کہ فرشتے ہیں یہ مان گئے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے بزرگ ترین فرشتوں تم کون سے بڑے کام کے لیے یہاں پر آئے ہو؟ تو فرشتوں نے جواب دیا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، اے ابراہیم علیہ السلام ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. اب یہ مجرم قوم کون ہے اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام، دراصل جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نمرود میں پھینکا گیا تو وہاں سے آپ جب اللہ نے آپ کو بچا کر وہاں سے نکالا تو آپ نے اس شہر کو چھوڑنا پسند کیا اور وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین کی طرف آئے. تو فلسطین کی طرف آپ جب اسلام کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے، لوگوں میں تبلیغ کرنے کے لیے آئے، تو آپ کے ساتھ آپ کے بھانجے لوط علیہ السلام بھی آئے. تو ماموں اور بھانجے مل کر اسلام کی دعوت، تبلیغ دین شروع کرے تھے. تو اتنے عرصے میں اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ لوط علیہ السلام کو ایک اور مشن دیا گیا ہے، جو شہر سدوم، شہر سدوم کہاں ہے بولے تو جورڈان اور فلسطین کے درمیان میں ایک بستی ہے جس کا نام ہے سدوم، سڈوم، اس انگلش میں بولتے سڈوم. تو اس بستی میں اسلام کو پھیلانے کا مشن کا کام لوط علیہ السلام کے ذمے اللہ نے پیغمبر بنا کر ان کو حکم دیا. تو حضرت لوط علیہ السلام خوشی خوشی اس اللہ کے حکم کو تعمیل کرتے ہوئے شہر سدوم کی طرف گئے اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. تو شہر سدوم جو تھا واقعی بڑا نوٹوریس سٹی تھا، جس میں طرح طرح کے مجرم لوگ تھے. وہاں پہ لوٹ مار، چورا زنی اور غلط کاموں میں لوگ بچے ہوئے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ لوگوں میں ہومو سیکشوالٹی جو برے اعمال تھے وہاں بہت فیمس تھا. تو اللہ نے اس قوم کو سدھارنے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو مشن بنا کر، پیغمبر بنا کر حکم دیا کہ وہاں جا کر تبلیغ کرو اور لوگوں کو دعوت دو، برے کاموں سے روکو. تو آپ کیا کریں، شہر سدوم کی طرف گئے اور اپنا مشن شروع کیا. کافی آپ نے محنت کی، لوگوں کو بلانے کی کوشش کی، تبلیغ کی، لیکن لوگ آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر گئے. اب یہ ان لوگوں میں خواہش، ایک مرد اور عورت سے ملنے کا جو جذبہ ہوتا ہے، اس کی بجائے وہ مرد سے مرد، عورت سے عورت ملنے کی خواہش تھی اللہ کا. تو اس کو کہتے ہیں ہومو سیکشوالٹی، جو آج کے دور میں
दुनिया भर में फैली हुई है वबा, इसको इस्लाम फॉरबिड करता है, प्रोहिबिटेड करता है, और इसके खिलाफ शरीयत में हुक्म है, हराम है। तो अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत नस्ल की अफजाई के लिए, नस्ल को बढ़ाने के लिए ह्यूमंस में एक ख्वाहिश पैदा किया जिसको कहते हैं सेक्सुअल अर्ज। बंदों में, इंसानों में अल्लाह ताला डिफरेंट ख्वाहिशें रखा है। ये ख्वाहिश तो ये होती है कि उसको भूख लगती है, भूख लगने की जो ख्वाहिश होती है ताकि बदन को ताकत मिले, कुव्वत मिले, उसको दुनिया में बसने के लिए एनर्जी मिले। तो एक अर्ज है, नेचुरल अर्ज बोलते हैं उसको, बायोलॉजिकल अर्ज बोलते हैं। बॉडी का पार्ट्स, बॉडी रिक्वायर्स सम एनर्जी टू वर्क ऑन दिस और लिव ऑन दिस अर्थ। तो उसको एक ख्वाहिश है जो नेचुरल है और जिसके लिए बंदा मेहनत करता है, काम करता है, खाना खाकर अपने अर्ज को खत्म करता है, अपने सेटिस्फाई करता है, भूख को मिटाता है, प्यास को मिटाता है। इस भूख और प्यास से, उसके मिटाने से उसके बॉडी को नशोनुमा होती है और उसके बॉडी को कुव्वत मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो काम करने के लायक बनता है। इसी तरह एक और ख्वाहिश अल्लाह ने इंसानों में भी और जानवरों में भी और कई स्पीशीज में भी रखा है, उसको कहते हैं सेक्सुअल अर्ज। ये जो होता है इसमें नेचुरल तरीके से अब एक ह्यूमन रेस है, इसको बढ़ाना है, या ह्यूमन ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, इसके लिए अल्लाह ने एक अर्ज बनाया है बंदों के अंदर, ये इंसानों के अंदर, जिसको इस्लाम भी जायज करार देता है सही तरीके से, क्योंकि ये नेचुरल अर्ज है, ये नेचुरल बायोलॉजिकल नीड है। तो इसके लिए लीगल मीन्स और सही तरीका इस्लाम ने ये सिखाया, शादी कर लो। शादी करने का जो सिस्टम है, इससे क्या होता है कि एक मर्द और औरत के मिलने से वो अर्ज जो नेचुरल है, बायोलॉजिकल अर्ज है, उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं और उससे आगे की नस्ल भी बढ़ती है। तो ये सिस्टम को पाकीज़ा हलाल तरीके से करने का जो इस्लाम में, शरीयत में इजाजत दी गई है, उसके अलावा अगर इलीगल तरीके से, नाजायज तरीके से कोई इसको इस्तेमाल करता है तो उसको कहते हैं शहवत रानी, या जिसको कहते हैं लस्ट इन इंग्लिश। तो ये लस्ट और शहवत रानी इस्लाम में हराम है। अदर देन लीगल मीन्स, शादी के अलावा ये जो बायोलॉजिकल अर्ज, सेक्सुअल का अर्ज है, इसको अगर इलीगल तरीके से दूसरे तरीके से करेंगे तो इसको कहते हैं अगेंस्ट इस्लाम, अगेंस्ट शरीयत। तो ये लस्ट जो है हराम करार दिया गया है, इसको रोकना और इसके खिलाफ इस्लाम की शरीयत की पाबंदी है। तो चूंकि ये अल्लाह की तरफ से दी गई ख्वाहिश और कुव्वत है, इसको लीगल तरीके से करना है, इसके लिए सुन्नत नबवी भी है। तमाम अंबिया इकराम की सुन्नत है शादी करें, तमाम औलिया इकराम की सुन्नत है शादी करें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह इज माई फॉलोइंग, निकाह इज माई वे ऑफ लिविंग। अब जब निकाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करके बताया तो इसका मतलब यह है कि इट इज ए पार्ट ऑफ इस्लाम, इट इज ए पार्ट ऑफ इस्लाम, ड्यूटी ऑफ इस्लाम टू फॉलो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एवरी एक्शन। तो अगर कोई इनकार करे शादी से तो उसके लिए हदीस, दूसरा हदीस क्या है, वमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, द वन हु डजंट लाइक माय सुन्नत, माय एक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, he is not of me, he is not a follower of me। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को कबूल ना करते हुए मैं शादी नहीं करूंगा बोलते तो थोड़ी देर है, ये क्या है, अगेंस्ट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात है। तो फर्क फरमाया, वमन रगिबा अन सुन्नती, जो मेरी सुन्नत को पसंद नहीं करता, फलैसा मिन्नी,
بس وہ مجھ سے نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکشن کٹ ہو جاتا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکشن کٹ ہونا گویا کہ اسلام سے خارج ہے. اسلام سے خارج ہے, مومن سے خارج ہے, اور وہ کوئی اور ہو سکتا ہے, کافر ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے سے اسلام میں نکاح کرنا اچھے طریقے سے, لیگل طریقے سے, مرد عورت کی جو یونین ہے, یہ نسبت ہے, جو ملنا ہے, یہ شادی کے روح سے, شادی کے طریقے سے کرنا اسلام جائز قرار دیتا ہے. اس واسطے کی اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے, اور اللہ کی دی ہوئی ایک انسانوں میں بایولوجیکل نیڈ ہے, اس کی ضرورت ہے. خیر, تو اب اس کے علاوہ اب ہیومنس میں ایک نئی خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک سے ایک لگنے کی کوشش کرتے ہیں, مطلب میل ٹو میل, ویمن ٹو ویمن. یہ ہے اگینسٹ دا نیچرل ارج. نیچرل ارج کیا ہے؟ اپوزٹ سیکس ہے, میل ٹو فیمیل, فیمیل ٹو میل. اس کے بجائے میل ٹو میل, فیمیل ٹو فیمیل از اگینسٹ دا نیچر, اگینسٹ دا شریعت, اگینسٹ دا ول آف اللہ, اگینسٹ دا ول آف قرآن, اگینسٹ دا ول آف ہولی ٹیکسٹ آف دا اللہ. تو اس کیا ہے کہ اس زمانے سے آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو علیہ وسلم تک اور قیامت تک بھی ایک ہی رول ہے. کیا ہے؟ مرد عورت سے, عورت مرد سے شادی کرے گا, مرد مرد سے شادی کرنا حرام, عورت عورت سے شادی کرنا حرام. لیکن آج کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ چل رہا ہے. ہومو سیکسولیٹی, گے سیکس اور گے میرجز آر کامن. Even some countries have allowed it. Legally they have allowed, including India also. Supreme Court اس کا allow کیا ہے, حرام ہے. تو اس سے مطلب کیا ہے کہ they are going against the Shariat. They are going against the will of Allah. They are going against the natural urge of the humans. You understand? So illegal means of this kind of act is actually against the natural habitation as well as the social fabric of this humans. تو اس کے واسطے اللہ نے, اللہ کے رسول نے اس کے خلاف سخت ممانعت کی ہے, حرام قرار دیا ہے. سمجھے نہیں؟ لیکن یہی صورت سدوم کے شہر میں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا اس واسطے کہ وہاں کے لوگوں میں یہ وبا پھیلی تھی کہ وہ سیم سیکس کی طرف رائج تھے, اور اس کو بڑے شان سے بولا کرتے تھے, شان سے بے حیائی کے قصے بیان کرتے تھے, اوپنلی بیان کرتے تھے, جس کو اللہ اور اللہ کے رسول ناپسند کرتے ہیں. تو اس وجہ سے سرکار حضرت لوط علیہ السلام جب تبلیغ کرنے لگے اور اس کے خلاف بولنے لگے تو ساری قوم آپ کے خلاف ہو گئی, ساری قوم آپ کے خلاف ہو گئی. تو آپ کو اور آپ کے خاندان کو تکلیف دینا شروع کر دیے. آپ کے 2 صاحبزادیاں تھیں, آپ کے 2 لڑکیاں تھیں, اور آپ کی بیوی تھی. 2 لڑکیاں اسلام میں آ گئی اور ابا کی باتوں پر ایمان لا کر ابا کی جو نصیحتیں ہیں اور اللہ کے جو حکم ہے اس پر عمل پر آئے تھے. لیکن بیوی ایک جو تھی لائق تھی. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی حالانکہ ساتھ تھی لیکن وہ گاؤں والوں سے ملی ہوئی تھی. سمجھے؟ تو یہاں پر بہت بڑی امپورٹنٹ چیز کیا ہے, دیکھو آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے اتنا تبلیغ کرنے کے باوجود بھی, تکلیفیں جھیلنے کے باوجود بھی قوم سدھرنے کا نام نہیں لی. تب اللہ کا حکم آ گیا, تب اللہ کا حکم آ گیا, تب اللہ کے فرشتے دنیا میں آ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا پوچھے کہ اے فرشتوں تم کس کام کے لیے آؤ, تو انہوں نے بولا کہ ہم لوط کی قوم کے پر, مجرموں کی قوم کے پر عذاب لانے والے ہیں, لانے کے لیے آئے ہیں. تو ہوا یوں کہ یہ جو 3 فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر آئے تھے, حضرت جبرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام, تینوں نے سدوم کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر پہنچ گئے. لیکن جب وہ پہنچے تو ان کا بھیس کیسا تھا بولے تو خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے, خوبصورت نوجوان. تو کیونکہ وہ رات کے وقت میں آئے تھے, لوط علیہ السلام کو جب چونکہ معلوم ہو گیا, کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے, آپ کو پہلے سے وہی آ گئی کہ فرشتے آ رہے, تو آپ فوراً گھر سے باہر نکلے
اور उनको जल्दी जल्दी घर के अंदर लेके चले गए। बोले अरे तुम लोग आए तो ये लोग पकड़ लेंगे, तुम ना इल्ला खराब कर डालेंगे, तुम्हें कहीं को ऐसा है, चलो चलो वो अंदर बुला चले गए डर को। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अंदर बुला जाते बोले देखो तुम्हें यहाँ की कौम बड़ी गलीज कौम है, ये छोड़ते नहीं किसी भी, बहुत नालायक कौम है, गलीज कौम है। अब बोले तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले आप फिक्र कर मरो न करो, आपको कोई फिक्र नहीं, चिंता नहीं है, आप ठंडे रहो, हम आ गए, अल्लाह की तरफ से फरिश्ते आए, आप डरो नहीं। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब ये फरिश्तों से पूछा कि तुम लूत के कौम की तरफ जा रहे हो और अजाब के लिए, तो वहां मेरा भांजा है लूत, तो उसका क्या होगा? तो फरिश्तों ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? फ़अख़ज़ना मन कान फ़ीहा मिनल मोमिनीन, बस हमने उनको जो उसमें मोमिन होंगे हमें उनसे निकाल लेंगे। क्या मतलब? लूत अलैहिस्सलाम फैमिली को हमें प्रोटेक्ट करेंगे, डरो नको बोलने का मतलब। तो ऐसा ही हुआ कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की घर में जब आप फरिश्ते पहुंचे, तो जब ये बीवी देख ली, लूत अलैहिस्सलाम बोले किसी बाहर नहीं बोलने का, ऐसा बोले, किसी सीक्रेट रखे थे फरिश्तों को, लेकिन ये भी हल्लू क्या करी, बाहर जाके गांव वालों को बता दी कि ऐसा 3 खूबसूरत नौजवान आए हैं लूत अलैहिस्सलाम घर में। तो पूरी कौम दौड़ती हुई आ गई और लूत अलैहिस्सलाम के घर को घेराव कर ली, लूत अलैहिस्सलाम के घर को घेराव कर ली और डिमांड करने लगी कि उन लोगों को दो हमारे पास। तो लूत अलैहिस्सलाम बोले ये मेरे मेहमान है, मुअज़्ज़ज़ मेहमान है, तुमको शर्म नहीं आती इस सब काम करने के लिए? अल्लाह ने तुम्हारी लड़कियां दी हैं, अल्लाह ने तुमको औरतें दी हैं, उनसे करो, तुम क्यों उनके पीछे पड़े हो? ऐसा करना हराम है। लेकिन नहीं, वो मानने से बिल्कुल तरक कुछ नहीं। उन्होंने क्या करे, बाद में अटैक करना शुरू करे घर के ऊपर। तो हजरत जिब्रील इस्लाम को अंदर फरिश्तों के अंदर रखने को हजरत लूत इस्लाम डर गए, बोले या अल्लाह मेरे पास मुअज़्ज़ज़ मेहमान भेजा है, या अल्लाह हमारी मदद फरमा, हमारी हिफाजत फरमा। तो जिब्रील इस्लाम बोले डरो नहीं, हम अल्लाह की तरफ से फरिश्ते हैं, आप डरो नहीं, हम खुद इसके निपटा लेंगे। तो जिब्रील इस्लाम क्या करे, दरवाजा खोलकर बाहर गए। हजरत जिब्रील इस्लाम जब दरवाजा खोलकर बाहर गए तो ये कि एक चिंगारे की सा आवाज निकली, वो एक रोशनी निकली, नूर थे वो, तो एक रोशनी इससे निकली कि सब भी अंधे हो गए, जितने भी गांव में जमा हुए थे सब भी अंधे हो गए। ले आवाज गलाटा शुरू कर डाले, हम पर जादू कर डाले, लूत की जादू कर डाले, हमारे आंखों को दिखता नहीं है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं हमें, रात को जाते सुबह को वापस आएंगे, छोड़ेंगे नहीं तुम ना ऐसा को, तो बोगड़ा मारने को वापस घर को चले गए, रात रात चले गए। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, अरे लूत तो तुम्हें अपने खानदान को लेकर रातों रात वो गांव से निकल जाओ, लेकिन जब गांव छोड़ेंगे तो क्या करना, पलट के नहीं देखना पीछे। कंडीशन क्या? पलट के पीछे नहीं देखना। तो जैसे ही हुक्म आया, फरिश्ते बोल दिए लूत अलैहिस्सलाम आप अपने बच्चों को लेके निकलो, गांव छोड़ा लो, रात के आखिरी हिस्से में तुम ना निकलो, जाको तुम्हें गांव के बस्ती के करीब तुम्हें निकलने के करीब वहां से अजाब शुरू हो जाएगा, तुम लोग जाओ हमें देख लेते हैं मुल्क को। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा ले। लूत अलैहिस्सलाम क्या करे, अपनी बीवी को साथ लिखा है, बच्चा हुआ है, बीवी क्या करी, आते आते ये क्या कि अजाब आता देखेंगे को, पीछे पलट को देख ही नहीं, क्या वहां का वहां उसे स्टैचू के साथ पत्थर सा बना रहे। और जैसे लूत अलैहिस्सलाम बस्ती से आगे आगे जाते जाते सरहद पार करे, वहां से एक बड़ी एक आवाज आई, धमाका हुआ, क्या देखते हैं कि बस्ती उलट गई, सारे बस्ती के लोग उलट गए और सारे बस्ती को उलट कर क्या हुआ, आसमानों से पत्थर बरसने लगे। ये पत्थर कैसे थे? गरम गरम रॉक के जैसा पत्थर थे। साथ साथ पत्थरों के नाम पर मुसव्वमत अल्लाह ताला, मुसव्वमत इंद रब्बिकल मुस्रिफीन, इन्हें उस पर नाम लिखे हुए थे उनके, जिनके जो मजीब थे। फर्ज करो एक जना कौन सी था, वो लोग राम क्या की नाम था, उसका नाम लिखो रहेगा, गोपाल नाम लिखो रहेगा उसके ऊपर। वो पत्थर आसमान से, गोपाल कहां रहता कि सब झुल्ले को जाकर से मारा होगा। अल्लाह की तरफ से क्या सिस्टम आया देखो, आसमान से पत्थरे बरसे, पत्थरे गरम गरम परिस्ते, ऐसे परिस्ते कि वो जब पड़ता था वहां का वो उन्हें खत्म बुकनी हो जाता था। तो वो पत्थर में भी नाम कहते, वो आदमी कहां कहीं दौड़ने गया तो पत्थरों से चेस कर ले जाता था। हमारे इसमें डिफेंस में एक सिस्टम है जिसे कॉल्ड मिसाइल सिस्टम। मिसाइल में हम एक
सिस्टम बनाए, सेंसर्स रखे, कैसा तो टारगेट इधर उधर गया तो उसे फॉलो करने को जाता, कहाँ गया तो छोटा नहीं, वो टारगेट को देख लिया तो बस नहीं, वो टारगेट इधर जाओ उधर जाओ, उसके पीछे पीछे मारा था। तो ऐसा अल्लाह ताला के जो पत्थर गिरते थे, आसमान से गिरे करते, उसमें नाम लिखे हुए थे कि वो आदमी भागने की कोशिश कराते, उसे पलटा पलटा को कहाँ जाता है कि उस करेक्ट तो सिर्फ मारता है, समझे नहीं। तो ये अल्लाह की तरफ से जो पत्थर गिरे उसको साइंटिफिक तरीके से कहते हैं मेटीरियर्स। तो स्काई से मेटीरियल्स गिरते हैं, जिसको हमें उर्दू में बोलते हैं झाड़ू तारा बोलते हैं, या आसमान से तारा टूटा बोलते हैं। नहीं, ये अल्लाह की तरफ से स्टीरियर्स और मेटीरियल्स का भी बोलते हैं, मतलब कि जो फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक अर्थ एटमॉस्फेरिक में फ्रॉम द स्काई, फ्रॉम द अबव द स्काई लेवल, अबव द अर्थ लेवल, जो ये होते हैं सैटेलाइट्स होते हैं, जो सैयारे होते हैं, ये लोग क्या उसमें क्या होता है तो पत्थर की, पूरे पत्थर के बने हुए हैं, वहां से एक टुकड़ा जब जमीन की तरफ आता है तो एटमॉस्फेरिक इसमें दाखिल होती है, उसको आग लग जाती है। तो जैसे ही वो आग की तरह निकलता है और फौरन जमीन पर पड़त कर उसको मार देता है, वो जो जिसका नाम लिखा होता था। तो ये जो पत्थर गिरे हैं हिस्ट्री है, और आज भी यू कैन से द डेड सी जो हम डेड सी बोलते हैं ना, वो एरिया फुल आपको वो सुदूम का एरिया, डेड सी के एरिया में अजाब आया सो, और वहां की जमीन में सल्फर, वहां से पानी निकाल तो कड़वा रहेगा, काला रहेगा, और वो पानी भी कैसा रहेगा डेड सी का, तो डूबे तो भी डूबेंगे नहीं, भूत तिरले को तो ऊपर पानी में अंदर जाएंगे नहीं, वो पानी भी वैसा हो गया, सल्फर, पूरा सल्फर हो। तो इस वजह से आज भी उसकी निशानी हम बाकी रखे हैं। को अल्लाह ताला फरमाता है वतरकना फीहा आयतन लिल्लज़ीना यख़ाफ़ून अज़ाब अलीम, और हमने निशानी छोड़ी है उन लोगों के लिए जो अल्लाह के अजाब से डरने वाले हैं, दर्दनाक अजाब। तो बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला बहुत चांस देता है मुजरिमों को सुधारने के लिए, गलती करने वालों के लिए, गुनाहगारों के लिए। अल्लाह की तरफ से एक सिस्टम क्या है, he gives time for correction, he gives time for the reverting back. So somebody who doesn't do that, somebody who doesn't like to come back, then Allah एक पनिश करता मारता है। तो उस जमाने में अल्लाह का सिस्टम ऐसा ही था कि पहले अपने नबियों को भेजकर, मिशन भेजकर उसको सुधारने की कोशिश करता था, कौम को सुधारने की कोशिश करता था। अगर ना सुधरते तो उनके लिए एक अजाब, जैसे हूद अलैहिस्सलाम की कौम को, या आद अलैहिस्सलाम की कौम को, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को, इवन मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को भी पानी में डुबा करवा। तो क्या हुआ कि एक हद तक उनकी बर्दाश्त करता रहता है रब्बुल आलमीन, सब्र करता रहता है, और जब हद से बढ़ जाते हैं तो उनके लिए चांस देकर भी वेस्ट हो जाता है, तो अल्लाह ताला का अजाब आकर उस कौम को मिटा देता है। अब बात रही कि आज के दौर में भी ये सिस्टम जारी है, आज के दौर में भी ये जुर्म जारी है, आज के दौर में भी ये इलीगल तरीके का सेक्सुअलिटी जारी है, क्यों अल्लाह का अजाब नहीं आ रहा है? एक सवाल है। उसका सवाल का जवाब ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से वादा लिया कि मौला, जिस तरह से पिछली कौमों को तूने हिलाक किया आसमानी अजाब से, मेरी कौम को अजाब से, ऐसे आसमानी अजाब से बर्बाद नहीं करना, हिलाक नहीं करना। तो ये अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रॉमिस कर दिया, वादा दे दिया। इस वजह से बड़े से बूढ़े गुनाह जो पुराने जमाने के कौमों में गुजरते थे, होते थे, आज वो जरूरी आज भी है, चल रहा है, क्या उससे कहीं और गुनाह ज्यादा हो रहा है, लेकिन अल्लाह का अजाब नहीं आ रहा है। इस वजह से कि अल्लाह ने अपने हबीब को वादा दे दिया कि आपके जाने के बाद आसमानी बड़ा अजाब नहीं आएगा, जिससे कौमों को मिटाने का जो अजाब आता था वो नहीं आएगा क़यामत तक। हाँ, क़यामत तक मैं उनको चांस दूंगा, उसके बाद मैं मेरा अजाब बताऊंगा क़यामत के दिन। तो यह वादा देने की वजह से आसमानी अजाब नहीं आ रहे, वरना आज के दौर में बड़े बड़े संगीन जुर्म हो रहे हैं, संगीन गुनाह हो रहे हैं, ऐसे गुनाह हो रहे हैं जो पिछली कौमों में, पिछली नबियों की कौमों ने कई इससे कम करते थे लेकिन उनको बर्बाद हो जाते थे, लेकिन आज उससे ज्यादा होने के बावजूद भी आज ये लोग बच रहे हैं, इस वास्ते कि अल्लाह ताला उनको चांस दे रहा है, मौका दे रहा है, और एक गुनहगारों को गुनाह समेटने का मौका भी दे रहा है, इस वास्ते कि उनका जो अजाब होगा क़यामत में
दायमी अजाब होगा। और दूसरी तरीके से यूं भी समझा जाए कि ऐसे नाजुक मौकों पर, ऐसे मुजरिमों के दरमियान में भी अल्लाह वाले जो जिंदा हैं, अल्लाह वाले जो अपने दीन की तरफ दीन का दामन थामे हुए हैं और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ईमान पर और उसके हुक्म पर चलने वाले हैं, उनका मकाम बड़ा बुलंद होता है। क्योंकि आज के दौर में इतने इतने दुनियावी ख्वाहिशात हैं और दुनियावी लफ्जिशें होने के चांसेस हैं और दुनियावी जो अट्रैक्शन है सो मच है, लेकिन बावजूद इसके भी फिर भी अल्लाह के बंदे हैं जो अल्लाह की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह की इबादत में मशगूल है, अल्लाह के हुक्म के ताबेदार है, तो समझो कि ये बहुत कामयाब होने वाले हैं। अल्लाह के नजदीक बड़े प्यार करने प्यार प्यार समझने वाले बंदे हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हो जाएंगे। तो इस वजह से आज के दौर में ईमान को बचाना कैसा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दौर ऐसा भी आएगा ईमान को बचाना गोया कि अपने दामन में अंगारे लेके जाने का मौका होगा। या रेशम के कपड़े पहने आप कांटेदार झाड़ों में कैसे जाएंगे, चुभना नहीं, बिल्कुल छमड़ने को जाएंगे नहीं। ऐसा दौर आज आया है। इस वजह से हमको इस नाजुक दौर में जाते हुए अपने ईमान को बचाने के लिए तमाम दुनियावी अट्रैक्शन से बचते 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 अपने ईमान के, अपने अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के रसूल के